أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام صلاح الصفات كان صف تمام صفات الجماعة. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الذي يوسف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermujalasah di masjid yang kita cintai dalam rangka bersama-sama kembali mendengarkan cawisan di hari Ahad subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Insyaallah cawisan pada pagi hari ini akan disampaikan
oleh Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Khair LCMAG. Nanti Pak Ustadz waktunya sampai syuruk. Syuruknya adalah jam 6:20, sekitar 15 menit sebelum syuruk. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum acara kita mulai, tausiah kita mulai, ada amanah untuk kita semua. Mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita, anak daripada jamaah kita, yakni Ibu Yesi Yuniarti binti Bapak Zulkarnain Wahid, yang hari ini nanti jam 7 akan melaksanakan operasi jantung di Jakarta. Oleh karena itu, mohon keikhlasannya kita bersama-sama mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, dilancarkan, disehatkan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا ربنا أنت يا الله مقصودنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا نصير يا مبدئ يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا وجد مجيد يا حد حد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولو يا خير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك ملك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت إنا نسألك يا الله أن تشفي مرضى إبو يسي يونيرتي بنتي Bapak Zulkarnain Wahid. اشفي مرضها اشفي مرضها اشفي مرضها لا شفاء إلا شفاؤك اشفي مرضها لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا أعلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا مجيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا. Baiklah, mari kita bersama-sama kembali akan mendengarkan cawisan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Khair. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat
mulai. Mangko kamu tuh waras galau, berarti tidak ngantuk namanya kan. Hadirin jamaah cawisan subuh, Masjid Al-Munawwarah. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, ini unik ini pagi ini saya ketemu dengan habitat asli. Ya. Kenapa saya katakan habitat asli? Saya ini aslinya memang cawisan. Dalam S3 saya itu juga khusus mengkaji tentang transformasi cawisan dari kultur ke struktur. Tapi itu khusus masyarakat Ogan Ilir. Jadi saya mengkaji tentang Mekah Kecil. Sakatiga itu dikenal dengan desa Mekah Kecil. Satu-satunya di Sumatera ini yang bergelar Mekah Kecil itu cuma Sakatiga. Makanya di situ ada salah satu pangeran Kesultanan Palembang Darussalam, kalau salah itu ya, Sido Ingrejek, itu ada di Sakatiga. Jadi saya memang mengkaji khusus ini terkait dengan cawisan. Memang panjang ceritanya tentang cawisan itu Pak Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang harus dimasyarakatkan untuk kita terkhusus warga masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi rata-rata di sini aku yakin bukan kebanyakan asli wong Palembang. Wong perantauan, dari dusun. Diakui atau tidak diakui di sini kumpulan wong Komering. Kumpulan wong Pegagan, wong Sekayu. Yang itu saya dapatkan para ulama dulunya bukan kayak sekarang rame di kota, tapi dulu ulama itu banyaknya rame di pedalaman. Itulah dakwah yang mereka pakai ketika di pedalaman dengan teknik cawisan. Cawisan itu Pak Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan kayak di masjid ini sebenarnya. Itu from home to home, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, pakai perahu jukung, pakai sepeda ontel, dari lebak ke lebak, dari sudung ke sudung. Itu yang dipakai oleh ulama daerah saya, Ogan Ilir terkhusus. Tapi saya dengar juga di Sekayu juga seperti itu, Batu Raja seperti itu. Subhanallah, inilah salah satu teknik sebenarnya yang dipakai oleh ulama dulu ketika berdakwah atau mendakwakan agama Islam ke masyarakat-masyarakat. Artinya jemput bola, bukan masyarakat yang mendatangi, tapi ulama yang mendatangi. Saking mereka semangat untuk mendakwakan Islam, kemudian juga situasi dan kondisi pada saat itu juga masa penjajahan. Subhanallah, saya yakin masjid ini kepengen membangkitkan semangat cawisan itu, pun juga ini juga disemarakkan di Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang, walaupun di beberapa masjid besar di Palembang ini masih mengistilahkan pengajian. Pengajian itu sudah proses selanjutnya itu. Walaupun sebenarnya yang di awal itu adalah cawisan. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada cawisan ini banyak yang dilakukan. Cawisan itu bukan hanya sekedar ini saja, ternyata Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk belajar nazom. Nazom itu kayak nahu, kemudian belajar ngaji belagu. Wong dulu rombongan Musaddad Khalil, Kiai Nawawi itu ya. Itu juga para qori, Rasyid Siddiq, mungkin bapak-bapak kenal. Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq itu termasuk ke Sakatiga rutin dia. Malah di pesantren Raudatul Ulum itu nama jalan beliau diabadikan Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq. Nah inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jamaah kunjungan ke tempat penelitian saya itu sebagai membuktikan Dan saya alhamdulillah meneruskan tradisi cawisan ini
di masyarakat kita itu, dan ini bukan kaleng-kaleng pendirinya, memang orang yang kalau dalam bahasa zaman dulu tuh naun di Arab Saudi. Mereka mungkin kita belajar kayak saya, kayak Ustadz Abdul Somad itu, mungkin belajarnya paling-paling ya kalau S1 4 tahun, S2 paling-paling 4 tahun. Mereka tidak, ukurannya berjenggot balik, pergi kecil balik berjenggot, sampai balik ke Indonesia itu tidak dikenal lagi kalau dia ini adalah penduduk desa ini. Maka istilah di situ namanya haji naun. Haji naun di situ haji sambil belajar dan menetap di Arab Saudi bertahun-tahun mempelajari agama Islam. Nah, materi yang disampaikan di Cawisan ini tentunya berbagai macam, beraneka ragam, tapi tetap terkait dengan pembelajaran agama Islam yang merupakan salah satu bentuk atau teknik belajar itu dengan halakoh. Halakoh seperti ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika membina dan mendidik para sahabatnya itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu halakoh kecil. Halakoh, hilakuz zikr, dalam hadis Nabawi itu disebutkan hilakuz zikr. Halakoh atau pertemuan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia menjadikannya, menamakan dengan al-halakoh. Ya, halakoh. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menanamkan ilmu agama Islam kepada para jamaah, para murid, ya, untuk agar supaya mengerti betul dasar-dasar agama Islam yang menjadi pondasi bagi setiap amal ibadah kita. Nah, pada pagi hari ini mungkin saya tidak berlarut-larut cerita tentang Cawisan itu. Bapak nanti buka aja buku itu sendiri, ya. Tak katik jualannya Pak Bu. Nah, tapi kita akan membahas tentang terkait bulan ini, yaitu kita berada di tanggal berapa hari ini? Tanggal 13. Betul ya? 13 Sya'ban 1447 Hijriah. Bertepatan hari ini untuk pegawai dapat gaji awal bulan. Tanggal 1. Hari Minggu. Enggak. Kalau pegawai itu tuh tetap cari dia. Muncul telah duitnya. Tunggu sampai jam 9 jam 10. Enting. Zaman sekarang Kak Sobur bukan lagi ke kantor pos, tapi enting. Ya. Masuk gitu kan. Jangan lupa zakat 2,5%. Yang berdenting jangan lupa 2,5%. Terkait itulah kita ingin mengkaji tentang salah satu keutamaan bulan ini. Apa itu? Raf'ul a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal ibadah kita, terkhusus sanawi, as-sanawi. Raf'ul a'mal as-sanawi. Apa artinya itu? Amal-amal diangkat secara tahunan. Tahunan. Kapan itu diangkat secara tahunan? Ya inilah bulannya. Laporan tahunan kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah bulannya. Bulan Sya'ban. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita. Tadi hari Jumat saya katakan dengan ini Ustadz Nur, apa materi kita hari ini? Ustadz Nur bilang kita lengkapi materi tentang khutbah kita hari ini. Satu sebenarnya khutbah tadi itu masih gatal, banyak materinya tambahan itu. Cuman karena terbatas oleh khotib, ya sudah kita lengkapin aja aku bilang tentang terkait dengan raf'ul a'mal atau syahrul ghaflah. Dalam sebuah riwayatnya kita awali dulu, alangkah baiknya dengan riwayat hadis Hasan. Ini diriwayatkan oleh Wahasanahul Albani
ditahsin oleh seorang ulama muhaddis, yaitu Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dikenal dengan Al-Albani. Beliau ini dari Albania. Albania itu kawasan sekarang di mana, Pak? Bukan. Kalau Lebanon itu Lubnan. Kalau Albani itu kawasan daerah-daerah Uzbek. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, apa lagi itu? Azerbaijan, Dagestan, pokoknya tantan itu dah. Iya. Putih belaga, dak cowok, dak ceweknya. Karena dia terbendam di es banyak. Kalau kita ini banyak terbendam di mana? Kamu galak nih nyebut banyak terbendam di Lebak jawab. Iya. Nah, tapi beliau udah lama menetap di Arab Saudi, belajar hadis, akhirnya menjadi seorang ulama besar. Apa kata beliau? Dalam riwayat Sunan At-Tirmizi, kemudian juga Musnad Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyebutkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau itu berpuasa ya, sering sekali pada bulan Sya'ban ini. Itu tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan, kata Rasulullah, manusia banyak yang terlena, banyak yang lalai. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. 2 bulan hebat, Pak. Bu, 2 bulan hebat. Rajab ini hebat bulannya. Ramadan apalagi menjadi penantian. Dulu para sahabat menantikan bulan Ramadan, 6 bulan itu sudah mempersiapkan diri. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, muhasabah. Pokoknya bergantian seperti itu. Kalau bulan Rajab ini, itu termasuk bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahran fi kitabillah. Berapa, Pak? 12 bulan. 12 bulan. Pertama bulan Muharram, hafal ke, Pak? Jangan Januari terus, Februari hafal, Maret hafal. Kita harus mulai membiasakan diri dengan nilai-nilai keislaman, termasuk bulannya. Bulan Muharram. Bulan kedua, bulan Safar. Bulan ketiga, bulan Rabiul Awal. Bulan keempat, bulan Rabiul Akhir. Bulan kelima, bulan Jumadil Awal. Bulan keenam, bulan Jumadil Akhir. Bulan ketujuh, Rajab. Nih, kata wong tuang ketujuh itu keramat. Kalau pemain bola kaki itu, nomor 7 tuh, Cristiano Ronaldo. David Beckham, benar Ustaz? Nah, keramat 7. Ke-8 Sya'ban, depan ini. 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Haram untuk melakukan berbagai macam aktivitas maksiat, dosa, peperangan. Harus dimuliakan. Saya ceritakan waktu khutbah kemarin itu, bulan ini orang Arab itu
berhenti perang. Berhenti dia. Di rumah kalau zikir, ya tidak tahu model ibadahnya orang kafir Quraisy itu, tidak tahu gitu tidak. Pokoknya mendep di rumah, berhenti perang. Kaget bulan Sya'ban itu mulai bersiap lagi. Bulan Ramadan perang lagi. Justru mereka bulan Ramadan itu perang, Pak. Makanya perang Badar itu Rasulullah menang kapan? Bulan Ramadan kan. Tapi ternyata di bulan Rajab ini mereka berhenti perang. Itu berlaku memuliakan bulan Rajab ini sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah sampai setelah Islam datang. Artinya bulan Rajab ini hebat. Apa 4 bulan haram ini kata Allah tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini beruntun. Zulqa'dah, Zulhijjah disambung Muharram. Rajab ini mencar dewean. Kemana? Ke bulan ke-7. Bulan ke-7. Subhanallah. Ternyata salah satu kelebihannya itu tadi. Ya, bulan yang memang dimuliakan. Kemudian Ramadan, ya kita udah tahu semua. Abdulus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling mulia itu kapan, Pak? Sedekah di bulan Ramadan. Pak, Bu, hari ini gaji berenting ya. Ingat, persiapkanlah nak beli kurma untuk sedekah bulan Ramadan. Mumpung kurma belum habis. Belilah kurma yang paling lemak, kurma sukari lah minimal. 183. Aku nanya sama kawan. Bukan aku nak berjualan, bukan. Kamu carilah dewe. Sekedar wanti-wanti bayar duit itu dah. 183 untuk 3 kilo. Sekilonya berapa? 80. Ngapa Ustaz nyebutkan itu? Buka puasa yang disunahkan oleh Nabi itu pakai kurma. Pahala orang ngenjuk buka puasa, walaupun sikok kurma, walaupun 1 botol air, dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang dia berikan buka puasa itu tanpa mengurangi nilai puasa dari orang yang dia beri tersebut. Akor tak? Yang banyak duit? Tapi jangan kamu ngenjuk sebiji. Tak? Ngenjuk sebiji. Ijo-ijo dikit. Aku tuh nginget mumpung gaji baru datang hari ini. Mulai di manage. Adik benernya omongan Ustadz itu. Pinggir kelah duit, cak 1 juta. Apa kamu tuh pinggir kelah. Pokoknya tahun ini aku nak sedekah kurma minimal 0,5 kilo. Ngapa? Untuk 30 soim. Kalau ada duit cak itu. Atau ada duit banyak lagi. Aku nak sedekah cak sekotak 1 kilo. Ngapa, Pak? 30 hari kita nyuk wong tu rajin buka puasa. Buka puasa dengan kurma kita. Aku dah cak ngitungnya pahala kamu. Tapi ngenjuknya kapan, Pak? Jangan tanggal 29 ini. Boleh. Ketik masalah. Bagusnya lagi. Hari pertama Ramadan. Karena Abdulus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Ini cerdas, Pak. Cerdas dalam beramal soleh. Ini mengingatkan, Pak. Biasanya kita galak terlena kaki kalau lah masuk bulan Ramadan. Nak ngapuin gitu. Nak ngapuin. Dari sekarang mulai ngatur. Yang banyak duit siap-siap zakat di bulan Ramadan. Ngapa? Zakat paling mulia itu di bulan Ramadan. Saya terus terang saja, termasuk teman-teman saya waktu di Mesir, waktu di Arab Saudi, termasuk UAS itu yang merasakan Ustaz Abdul Somad, karena saya cerita ini karena seangkatan dengan beliau. Itu kita di bulan Ramadan itu mele-mele, Pak. Saya yakin masjid inilah mulai ada namanya, nanti buat namanya tuh ikuti gaya Timur Tengah namanya Maidatur Rahman. Kalau Bapak tahu Timur Tengah itu seluruhnya rata-rata masjid-masjid besar dia punya tenda khusus, digelar dan tidak dilepas
sampai habis sholat Idul Fitri. Pokoknya sebulan penuh kita servis siapa yang nak makan datang. Jadi kita dulu pas di sana itu bulan Ramadan itu mele-mele Pak. Masjid ini ayam bakar. Masjid ini misalnya unto. Ya unto tak kalah kata kawan. Kamu pernah makan daging unto tak Pak? Woi Pak, yang pernah umroh. Tapi jangan-jangan yang pernah umroh pun belum makan daging unto nih. Unto tuh maaf kata tuh lemaklah daging sapi dari unto. Unto tuh agak perai dagingnya. Agak lembek Pak. Men kita lidah Asia ini kurang dengan daging unta itu. Cuman kalau orang nanya pernah makan daging unta? Pernah. Harus itu. Nah kita tuh mele-mele Pak. Ya cara masakan wong Arab. Tahulah kamu kalau yang umroh. Bakar-bakar, njuk banyu dikit selesai dia. Kalau kita ini apa? Makanan paling tersiksa itu rendang. Masaknya lama. Dagingnya seupil kecil aja ini. Makannya dikit-dikit lah rendang itu. Kalau uang sana udah ayam bagi 4. Banyak makan daging daripada makan nasi. Kalau kita udah nasi banyak, makan daging. Terakhir, kan udah terdidik dari kecil sayang ngelauk. Sayang makan lauk. Ujungnya lauk dimakan terakhir. Oke. Nah, itu saya mengingatkan mumpung di awal untuk mulai cerdas, mempersiapkan diri, terutama di bulan ini, bulan Raf'ul A'mal ila Rabbil Alamin, diangkat bulan amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sanawiyan, tahunan. Namun sebelum itu kita sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, kenapa? Ini yang orang banyak terlena kata Rasulullah, mempersiapkan untuk Ramadan. Ada yang di bulan ini kagian nunggu Ramadan be, aku nak ibadah habis-habisan. Nak maca Quran habis-habisan, nunggu Ramadan be. Nak sholat sunat habis-habisan, bulan Ramadan be. Nak sedekah habis-habisan, bulan Ramadan be. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau gaji kita lah habis di bulan Sa'ban. Apalagi Ramadan tahun ini masuknya tengah bulan. Pak, yang tak katik gaji tengah bulan, yang tak dapat duit tengah bulan, hati-hati. Ramadan tahun ini tengah bulan. Nah, mulai kita cerdas. Jangan terlena, terlalai di bulan Sa'ban ini. Rasulullah mengingatkan itu. Karena tidak lemak puasa, tidak belau. Benar tak Bu? Ibu, lemak puasa itu ada lauk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu dikembalikan ke hadapan yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu di situ Allah beritahukan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Amal sanawiyan itu jatuhnya pada bulan ini. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang diuraikan oleh Rasulullah tadi, baina Rajab wa Ramadan syahrun turfa'ul a'mal ila Rabbil alamin. Bulan di situ diangkat seluruh amal-amal anak manusia ini ke hadapan Tuhan alam semesta. Fa uhibbu ayyarfa amali wa ana shaim. Dan aku menginginkan kata Rasulullah, amalku itu diangkat oleh Allah dan kondisiku pada saat itu sedang dalam keadaan puasa. Makanya Rasulullah itu di bulan Sya'ban ini hampir-hampir full puasa Ramadan. Kalau bahasa kita Indralayonya ini, beliau ini kalau masang jaring itu jaring kerap. Kalau pasang pukat itu pukat harimau. Akor Pak, pukat harimau. Kita nih
Nyari itu pakai pukat besar. Rasulullah pukat harimau. Habis juga seratnya beramal. Dapat galau beliau. Dapat galau. Maka jamaah harus mulai cerdas. Ya. Cerdas dengan kondisi beramal soleh. Nah, kemudian yang kedua, amal itu kapan diangkat? Nanti ada namanya amal yang diangkat harian. Itu sudah dikenal. Al-aradul yaumi. Amal yang disodorkan ke hadapan Allah. Kalau tadi tahunan, ngeri juga ya tahunan ini. Banyak kapo amal yang diangkat, tidak? Kamu Pak, kira-kira Pak. Benarlah kalau Umar bin Khattab itu Pak, Bu, pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Wahai kalian, orang yang beriman, mulailah menghisap amal kalian sebelum kalian dihisap. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Sebenarnya ketika kita mulai melakukan muhasabah, itu kita tahu mana surga, mana kita masuk di surga atau di neraka. Coba Pak bayangkan. Tak usahlah nak setahun. Kemarin baik. Sedekah berapa kali? Puasa lewat. Solat sunat lewat. Masuk tuh paling-paling solat wajib amal kita. Nah ini yang harus mulai kita tingkatkan. Apalagi di bulan-bulan mulia seperti bulan ini. Nah nanti ada namanya al-aradul yaumi. Yaitu amal soleh yang disetorkan ke hadapan Allah harian. Itulah nanti sebentar lagi. Fajar. Sebenarnya waktu fajar tadi, subuh itu saya kagum dengan masjid ini. Penuh. Macet depan itu tadi, tidak bisa parkir. Aku datang tadi jam berapa? 3:30. Iya. Duduk di situ kujingok, banyak kapo juga jemaah sini kan. Karena memang kebetulan nginap di tempat kawan tadi, di rumah Ustadz Mashuri. Nah, mungkin kamu lah, Mashuri Zaini yang galak ceramah juga. Juga aku pengen nyengok nian malam. Ya, jadi datang ke sini kujingok, wah penuh, set datang, set ibu-ibu, set datang. Subhanallah penuh masjid ini. Caknya lah tahu nih yang loka amal soleh diangkat oleh Allah ini. Lah cerdas nih ya. Gitu nih. Subuh-subuh malaikat malam, Tuhan alhamdulillah. Uang sekitar Masjid Munawwaroh itu mereka dalam kondisi beramal soleh. Iktikaf di masjid, yang belum iktikaf nawaitul iktikaf. Sudah solat iktikaf pagi solat apa? Syuruk. Pahala solat syuruk itu seperti umroh. Tak bayaran, gratis pula. Orang Indonesia kan hobi gratis. Jadi dalam ini disebutkan, Nabi SAW menyebutkan, Annallah ta'ala yas'alu malaikatah kulla yaumin an a'malil ibad wa ahwalihim. Sungguh Allah itu menanyakan kepada para malaikat yang diutus oleh Allah. Pak, Bu, salah kalau kita ngato ke kita nih, kau dengan siapa ke sini? Dewean. Kita tidak pernah dewean. Kanan, rokib, atid. Kiri, atid.
Sekok lagi siapa? Hafazah. Lagi apa lagi? Belis. Setan. Iya, setan punya gitu nih. Setiap hari setan neketi kita terus. Iya, betul lah Pak. Sekok lagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bersama dengan kita. Allah bertanya kepada para malaikatnya setiap hari an a'malil ibad wa ahwalihim. Tentang amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya serta kondisi mereka. Dalam hadis sahih disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di sini itu yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Itu kalian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian, sip malam sip siang. Mungkin disitulah yang menginspirasi kita ya. Pegawai ada sip malam ada sip siang. Ayo, gantian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Nanti mereka berkumpul di solat fajar, solat subuh ini, kemudian solat asar. Makanya solat fajar itu sulit. Termasuk yang sulit juga adalah solat asar. Bapak-bapak harus waspada solat asar itu. Kebanyakan kita terlena. Jelas-jelas Al-Quran, kemarin di khutbah Jumat saya ingatkan, Allah mengingatkan, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian as-salawat, solat-solat yang diperintahkan oleh Allah, was salatil wusta, dan solat yang berada posisinya di pertengahan. Solat apa itu? Asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Asar itu Pak, kalau pegawai itu jam 4 absen. Makanya kalau bisa yang pegawai, sholat dulu baru balik. Asar sekarang jam 3. Berapa Pak? Aduh itu. 3.30 3.38, 3.30. Apalagi kalau kaget bulan puasa, asar tambah itu enteng-enteng. Ngapa perlu sholat dulu? Karena kita kadang-kadang tidak tahu di jalan apa macet. Tinggallah sembahyang asar, kaget sholat asar lah di rumah lah jam 5:30. Itu kita kadang-kadang ini, makanya waspada dengan sholat asar. Wassolatil wusta. Itu kata mufassir, sholatil wusta itu maksudnya adalah sholat asar Pak. Termasuk juga sholat subuh. Apalagi ditambah dalam riwayat ini. Ternyata di sholat asar dan sholat subuh itu pergantian. Sip malaikat malam dengan siang. Malaikat siang dengan malam. Summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum fayas'aluhum rabbahum. Lalu malaikat tersebut naik ke langit. 5.000 tahun. Itu Al-Quran. Summa ya'rujul malaikata ilai fi khamsina alfasana. Itu dalam Al-Quran. Ya'ruj. Jadi malaikat itu melakukan turun naik itu 5.000 tahun. Itu dalam Quran disebutkan. Melaporkan itu. 5.000 tahun. Nah pergantian ini nanti ngirim kepada Allah laporan. Rekapitulasi amal fulan bin fulan ke hadapan Allah. Bukan KPU ya, ada rekapitulasi. Hasil perhitungan suara. Atau pegawai ada rekapitulasi kinerja. Apalagi di bulan-bulan kinerja. Ekin, laporan, segala macam laporan. Dunia baca, edit Pak tape laporan. Malaikat tak baca Pak, diedit. Jamaah, laporan malaikat tak baca diedit. Sesuai
dengan yang dijinguk. Lalu apa yang terjadi? Summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum fayas'aluhum rabbah. Lalu mereka ditanya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bihim. Padahal sebenarnya Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin tahu apa yang dicatat. Taraktu ibadi. Kaifa taraktum ibadi? Kata Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka Tuhan dalam keadaan sholat subuh. Itu kata malaikat malam yang membawa laporan malam hari. Karena kata malaikat siang, kami tinggalkan mereka sedang dalam kondisi sholat asar. Wa atainahum wa hum yusallun. Ma itu juga Tuhan ketika kami datang mereka dalam kondisi sedang sholat. Kira-kira Pak. Woi Pak, Bu, manalah kalau malaikat ini melapor Tuhan. Taraknahum wahum yal'abun. Kemudian wa atainahum wahum yal'abun. Tuhan ketika kami meninggalkan mereka, mereka dalam kondisi lagi bermain. Dari kondisi kau mak mano ninggalkan si A. Kondisinya di mana? Lagi gojek Tuhan. Lagi pucuk grab. Belum sembahyang. Belum. Lah itu kan laporan. Kondisinya. Makanya jamaah, asar itu usahakan nian. Kita dalam kondisi sholat. Masuk waktu asar. Nah ini yaumian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi laporan harian, harian. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yaumian, nanti ada lagi usbu'ian. Usbu'ian. Kalau usbu'ian itu kapan? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk puasa Senin dan Rasulullah itu sebenarnya mengajari kita cerdas nih Pak. Mengajari kita cerdas dalam beramal soleh. Harus pilihlah momentum. Ibu kalau buka Shopee kan pasti nyari promo. Nyari paket bebas ongkir. Bapak juga cek itu kan. Kage nak lebaran itu mulai nyari di matahari. Promo-promo. Padahal itu bukan promo sebenarnya. Harga asli. Dinaikkannya dikit. Akal-akalannya pacak nian. Kalau ini promo nian ini. Makanya Rasulullah ngajari kita cerdas nian. Kamu tuh kalau nak beramal Senin Kemis. Kamu tuh kalau nak beramal pagi sore. Cuma jangan tinggal ke sembahyang Isya. Lagi tinggal sembahyang Isya, ambil sembahyang subuh dengan asar, kamu tidak. Kamu tuh kalau bulan Ramadan, posisikan diri kamu dalam saat itu, sama lah cak kita. Apalagi Pak Wali Kota nih lagi rajin sidak. Aduh Pak Wali Kota, posisikan dalam keadaan bekerja. Ayo, mantap kata Wali Kota, lagi begawi. Rasulullah itu mengajarkan kita posisikan kalian itu ketika malaikat naik, malaikat turun. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuma jangan kaki sudah malaikat pergi. Ayolah kalau pergi loh, kira-kira malaikat. Pergi loh malaikat ayolah siang kalau lah pergi pula. Balik lagi gawe lama. Kata kamu malaikat, letak malaikat siang tu lekat di sini. Rokib atin tak? Dah ini dia rutin. Yo. Kita ni kalau ada akal-akalan itu. Ustaz mencari itu aku nak gaya-gaya macam ini pula. Berarti aku nak beramal banyak-banyak pas pagi-pagi Ustaz. Macam macam. Allah wa ana aqrabu ilaikum min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada kalian melebihi dekatnya daripada urat leher. Nah jemaah kalau dia nak ditanya panjang itu pembahasannya silakan. Inilah sudah jam 6. Nanti target pula ini. Belum suruh kan? Belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz Somad Bobi. Suruh ini kalau menurut Ustaz Somad itu samakan dengan jam maghrib. Maghrib kita jam 18.25. Berarti kita masuk waktu untuk kita sholat itu jam 6:25. Tetapi kata Ustaz Somad boleh terlambat, boleh dipercepat, boleh tidak jauh. Jadi nggak apa-apa kita agak lambat sedikit nanti kalau memang masih banyak. Saya sedikit pertama menggunakan kapasitas saya sebagai pengurus yayasan. Kami semuanya berterima kasih kepada Ustaz benar nanti dapat memberikan cawisan ke berbagai penjuru seperti UAS ya. Nah untuk itu saya sebagai pengurus yayasan Bapak sekalian untuk mencari amal jariah. Nanti saya sudah sepakat, bahkan sudah beberapa masjid kami sudah studi banding dengan Pak Soleh, betul-betul soleh luar dalam. Nanti kita akan berusaha mencari dana untuk memperluas masjid kita ini, memperluas dan memperhindah. Itu waktunya tidak terbatas, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau setahun, pokoknya kita akan usahakan seperti itu untuk cari amal jariah. Dan insya Allah tidak memberatkan jemaah kita di Kenten Permai. Tapi kalau Kenten Permai ada keikhlasan mau bersedekah, nanti kita akan masukkan di dalam kotak khusus, ya. Jadi diam-diam aja silakan, nanti betul-betul amalnya ikhlas nanti. Seperti kemarin malam saya bicara dengan Pak Gubernur, kami mengundang nanti untuk sini karena dia baru membantu bangunan NU miliaran, ya. Jadi pesalannya bantu masjid kita juga, ini rumah Allah lebih daripada kantor NU. Kemudian 2 minggu yang lalu kita dengan Pak Soleh juga, saya 2 kali ketemu dengan Pak Ratu Dewa, wali kota. Nanti kapan-kapan datang sini. Itu maksud kita tuh untuk minta bantuan sebenarnya nanti ya. Juga ke pihak-pihak lain. Kalau dulu kita ada orang kaya, pribumi kita, tapi sudah almarhum. Beberapa hari yang lalu Pak Haji Alim, kita doakan semoga beliau diterima amal ibadahnya. Itu satu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi dikemukakan secara komplit oleh Ustaz yang memang kebenaran alumni Saka 3 dan juga adalah alumni Mesir, bahwa saya dari kecil itu pendapat daripada ulama, ini ulama ya, saya enggak menyatakan hadis, tapi saya katakan itu baik sekali. Man ardal dunia palil bilmi, maradal akhirah palil bil ilmi, wa man ardoma palil bilmi. Jadi kita memang mencari ilmu ini untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tidak sanksi lagi, tapi ilmu yang baik, terutama ilmu agama untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, tadi dikemukakan juga beberapa hal oleh Pak Ustaz bahwa banyak sekali sebenarnya amalan-amalan dan juga aktivitas ibadah kita yang memang luar biasa pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terdengar juga dari teman-teman ya, bahwa cawisan seperti ini dalam rangka kita mencari ilmu tadi tentu untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Baik yang kita mengikuti dan kami setiap hari ya, memang sudah rutin diketuai oleh Pak Hambali ya. Ada yang mengemukakan bahwa kalau kita cawisan seperti ini, mencari ilmu seperti ini, pahalanya itu lebih daripada 1000 kali sholat sunat. Padahal saya berpikir bahwa sholat sunat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana kira-kira kita menghadiri seperti ini sudah dapat 1000 kali? Itu apakah hadis dasarnya? Apakah apa? Ustaz, saya tanyakan seperti itu ya. Yang mengatakan. Kemudian sholat duha, sholat tahajud, itu luar biasa. Bahkan disiapkan betul-betul nanti
khusus untuk kebaikannya di surga nanti, ada yang namanya sungai duha, sungai tahajud, saking hebatnya sholat sunat itu. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Ustaz tentang cawisan kita seperti ini yang tetap pasti pahalanya besar, tapi kalau sudah melebihi daripada sholat sunat, saya timbul agak rasanya bagaimana seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah atas pemahaman yang baik, terutama tadi di awal beliau akan melakukan bersama pengurus masjid membangun apa tadi Pak? Masjid. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan, kumpulanlah duit selama begawi setahun ini, sedekah kalau di bulan Ramadan untuk bangun masjid. Ingat, bangun masjid itu walaupun hanya tempat kecil dalam riwayat itu, tempat bersarang burung itu pun jadi pahala untuk kita. Ya tak? Kecil tempatnya, tidak usah banyak gini kamu. Apalagi kamu misalnya setebek kayak keramik nunjuk. Tambah. Ay Ustaz, aku nak 3 keramik. 3 keramik ini cukup untuk sikok wong sujud. Atau 2 keramik. Bagus. Ya tak? Pak Bu, berlomba-lomba lah. Mulai sekarang, di bulan yang mulia ini, ya tak? Untuk tadi bersama-sama bersedekah, terutama pembangunan masjid. Dan aku yakin bapak semua tahu pahala bangun masjid itu. Tak usahlah nak aku sebut ke gino. Lah paham galau-galau. Mulai kita tadi kerja cerdas, mulai beramal dengan cerdas. Kemudian yang kedua, ya, cawisan ini sebenarnya salah satu bentuk cara belajar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada riwayat, saya selusuri, riwayat dari Ibnu Majah. Riwayat dari Ibnu Majah mengatakan lebih baik daripada 1000 solat. Memang menuntut ilmu itu jangankan solat, ikan di lautan saja itu mendoakan orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jangan dianggap menuntut ilmu pecah, oh ya kuliahnian, bukan. Ini juga termasuk Pak Bu. Hadis kan jelas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, ini masyhur hadisnya, berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum, membaca kitab Allah, diawali dengan imam tadi, bagus bacaannya, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari kitab Allah itu, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatumul malaika. Allah datangkan ketenangan, Allah datangkan rahmat dan kasih sayang, serta dinaungi oleh para malaikat. Itu diantaranya. Ada tambahan lagi, siapa lagi? Ikan di lautan itu mendoakan orang yang belajar menuntut ilmu. Apalagi sekedar sholat 1000. Kita bertanya-tanya, mak manonian Pak pancen sholat 1000. Wih kecil Pak bagi Allah. Jangan ke sholat 10.000, 1000. Salawat sekali Allah bersalawat 10 kali. Beserta malaikatnya sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa, manalah naruh kopiah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pegang kepala. La ilaha illallah. Ada di pucuk kepala. Zikirkan itu kan. 2 kali kita salawat. 20 kali. Malah dalam riwayat mengatakan sekali salawat Allah malaikatnya 10 kali salawat. Kemudian yang kedua, Allah hapuskan 10 keburukan dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, Allah angkat 10 derajat dari kita. Salawat sekali kata kamu, sebegitu murahnya Allah. Woi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah sangat kecil. Dan memang ada riwayat seperti itu yang menyebutkan 1000 kebaikan. Tadi disebutkan ungkapan Imam Syafi'i
Yang beliau mengatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu ungkapan masyhur ulama panutan kita Indonesia, itu Imam Syafi'i. Barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, tuh bayangkan. Barang siapa menginginkan akhirat dengan ilmu, barang siapa menginginkan keduanya dengan ilmu. Ngapo? Ilmu ini kata Ali bin Abi Thalib, dia yang akan menjaga kita, harta kita yang menjaganya. Orang berilmu itu akan diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Serta orang yang berilmu ke dalam derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke jemaah, merasa cak itu. Pak Kiai. Lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tadi mengenai cawisan, Tan. Ini tenarnya cawisan. Cawisan itu sebenarnya berasal dari bahasa Mano, Oh, Lembang daerah Mano. Itu yang artinya itu apa? Apa tahu sih ya ceramah tuh. Tahunya cawisan, tenar. Ya. iya bagus. Sudah itu pertanyaan ini Iya. mengenai celawat ya. Ada ustaz yang ngomong, salah seorang ustaz tuh ngomong, kalau nak bertemu sama Nabi Muhammad dalam mimpi, salawatlah sebanyak 4.444 kali. Itu sehari. Nah itu apa memang mak itu? Kalau mau kalau lebih mak mana? Dan batasan selawat tuh berapa kali sehari itu? Nah, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua. Dalam surat Al-A'raf 205 itu kita tuh disuruh mengingat Allah dalam hati dengan merendahkan hati ya. Tidak boleh, jangan mengeraskan suara. Di waktu pagi mau petang kan. Nah sekarang ini kebanyakan tuh kita ini waktu habis sholat ini melalui imam tuh kadang-kadang kita kan zikirnya kan keras suaranya kan. Tidak dari mulai Subhanallah, subhanallah. Dari la ilaha, pokoknya dari awal sampai akhir tuh zikirnya keras itu kan. Nah, pertanyaannya apakah Nabi mengajarkan zikir itu dengan suara keras atau mak mano? Nah itu dua pertanyaan, terima kasih. Oke. Inilah mulai ngara-ngara ini nih. Iya. Pertama tentang cawisan. Cawisan itu berasal dari dua kata, cawisan. Cawis itu artinya menyodorkan, menyuguhkan. Nah, itu dari bahasa Jawa. Ada yang ngatakan bahasa Jawa. Aku nyari-nyari di kamus Belanda tahun 1800-an. Itu tidak bertemu dengan kalimat yang ada cawis bay. Cawis kalau tulisan lama tuh TJAWI, tejawis itu nah. Jadi ceritanya dulu, mungkin ini sedikit cerita. Aku nyari, ada udah SK cawisan atau misalnya ada peninggalan, karena kebetulan kami ini UIN ini ada namanya distingsi peradaban Islam Melayu. Termasuk Pak Sobur ini alumni. Mencari naskah itu. Ternyata di Palembang ini ada teman saya itu Kemas Andi itu, samping itu. Dia sampai sekarang belum menemukan itu. Cawisan itu belum katik. Zaman sampai di tulisan tangan zaman Belanda pun tidak ditemukan. Nah anehnya di Ogan Ilir, ya walaupun sebenarnya ini inisiatif dari Kiai, dia ini juga alumni Darul Ulum, Solaitia di Arab Saudi. Itu beliau punya inisiatif tahun 1959-an muat SK-nian. Itu saya temukan di lembaran buku beliau. Lembaran buku beliau secara terperinci dia ceritakan cawisan itu prosesnya mak mano, di rumah siapa, pelajarannya apa, dicap oleh kepolisian. Ya. Dia juga kebetulan pada saat itu kuah buat kenyo naskah-nian modelnya itu. Nah untuk naskah itu patokan saya untuk sementara
cuman itu tahun 1959. Kalaupun yang ada formalitas selama ini itu hanya sebatas ungkapan dari mulut ke mulut. Cuman kecenderungan saya itu pengaruh bahasa termasuk dari bahasa Jawa. Itu artinya menyiapkan, menyiapkan. Bahasa lama itu cawis. Cawis ke uy. Nah, kan bahasa itu dipakai cawis ke ditambahlah cawisan. Karena ngapa? Kalau kita di daerah itu cawisan itu bukan sekedar nyiap ke belajar baik. Kalau dulu di dusun-dusun itu cawisan itu ada leman, tahu enggak Pak? Bleman, Pak. Bleman itu untuk ngunyah sere itu. Jadi sebelum cawisan itu ibu-ibu bukan lanang, ibu-ibu belakang itu ngunyai pleman itu nah. Dari apa Pak? Yang cak buah apa nama itu? Dikerup-kerup, sudah tuh dimasukkan di sere, dinyuk kapok ngigit sebelum cawisan itu. Pinang. Itu disiap ke, sudah tuh kaget duit. Jadi ngenjuk kiai itu dengan tadi kotak amal berjalan kaget 2000, 3000. Setelah acara yang disiapkan, kalau tadi sebelum acara, setelah acara yang disiapkan itu apa Pak? Makan. Bogro, lakso, micuko. Jadi sudah cawisan itu. Apalagi kalau kaki cawisannya ngaji belagu. Sampai malam, sampai jam 12 malam. Jadi cawisan itu nyiap ke tempat, nyiap ke makanan, nyiap ke segala macamnya. Maka disebutlah cawisan. Oke Kiai? Itu cawisan. Iya, sedekah ilmu, belajar ilmu, menyiapkan ilmu. Kiainya nyiapkan ilmu, muridnya nyiap ke makanan. Iya, itu. Akor lah di luar lah siap aja. Ada Ustaz makanan. Iya, aku pertama masuk, apa dia juku ini botol apa? Cangkir-cangkir ini lah baris kalau. Woi, cawisan nih sini namanya. Yang kedua, tadi pertanyaan Kiai tadi terkait dengan apa tadi Kiai? Solawat. Iya, solawat. Iya, zikir lah. Walaupun yang ketiga itu disebut zikir. Zikir itu memang sebagusnya. Jangan terlalu. Alangkah baiknya kita hudu. Dalam adab. Sebenarnya itu lebih ke adab Kiai. Zikir itu lebih kepada adab. Walaupun di sebagian tempat itu dia tidak puas. Zikir itu tidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada kan dia itu kan? Nutup mati ke lampu ni kan. Itu aku dah ngatuk ke salah. Itu tata cara berbeda-beda. Tapi sebaiknya zikir itu tenang. Namun juga zikir kan ingat Tuhan. Subhanallah. Walhamdulillah. Nah pucuk balkon rumah kalau kamu punya lantai 2 ada kursi goyang. Pisang goreng sebelah. Tak. Kemudian teh. Subhanallah, walhamdulillah. Cuman zikir mah ini kadang-kadang tertidur. Tak? Apalagi dewean. Makanya mungkin uang tadi ngilangkan ngantuk tadi. Subhanallah. Semangat. Itu kan masing-masing punya cara, Kiai. Sebenarnya benar galau, tak? Men kamu kira-kira tertidur oleh zikir lembut-lembut tadi? Sudah. Zikir kuat-kuat, cuman jangan ganggu tetangga. Apa dia wak sebelah tu? La ilaha illallah, tidak perang. Itu yang kedua masalah zikir tadi. Ya tak. Ada siko lagi? 4.000 tadi ya? Iya, ayo 4.000 tadi. Ada siko lagi? 4.444. Iyo, makanya Kiai, tadi yang aku bilang itu bukan salah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, patokan kita, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kalian 2 perkara. Apabila kalian 2 perkara dalam riwayat yang lain tidak ada, itu yang kalian ambil dari sahabat. Kemudian tidak katik lagi salafus soleh. Tentunya kayak zikir 44.044 itu kan salawat nariyah. Kreativitas.
Sama kayak kita di Indonesia, Pak Bu. Ya. Pak Bu ada maulid. Ada Isra Mi'raj. Beda. Kalau di Timur Tengah itu ada maulid-maulid. Ada. Tapi apakah itu salah? Oh tidak, tujuannya kan baik. Itu bukan juga sesuatu yang melanggar. Jadi ada namanya ibadat tradisi, Pak. Tradisi. Ya, kalau Rasulullah SAW sunnahnya sholatnya model apa, Pak? Sampai bengkak kaki. Tapi kita, maaf yang tua-tua, apalagi terawih, Allahu Akbar. Ayolah panjang caknya imam malam ini. Mana imam gitu deh. Panjang caknya imam malam ini. Mulai malam besok karena jadwal tertulis kan. Sudah, berarti malam besok tuh kita tuh main di rumah weh. Nah, kondisi ini menyesuaikan Pak Bu. Artinya permasalahan ini memang benar Rasulullah mengajarkan bil hudub. Yatma'innul qalb. Hati yang tenang, ya tak? Zikir itu jangan kerasa kerusu. Memang ajaran Rasulullah seperti itu. Cuman fenomenanya terkadang karakter manusia ini, makanya salafus soleh ada nanti sufi, maaf ini di daerah Mesir itu. Mungkin Pak Bu, Kiai kalau kaki sempat ke Mesir itu Kiai, jalan musim Maulid. Itu cak bejoget itu salawatnya itu. Sufi, tari sufi itu yang pakai rok itu wah itu subhanallah, Turki. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, ini ngapo yang berilmu ini? Terus kita, maaf suatu kita nak nyalahkan mereka, tidak bisa. Sama cak ketika kita misalnya di Masjidil Haram, merasa tak Pak Bu? Kita ada pemahaman kita dulu misalnya bersentuhan itu batal, betul lah Bu? Nah di Masjidil Haram itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tetumbur, maaf itu sentuhan nggak betino, baru masuk Masjidil Haram, batal. Wudhu, tidak masuk lagi kamu. Iya, tidak masuk lagi. Ukurannya, tidak semayang dalam. Makanya ulama itu memberikan tadi solusi. Sama cak kondisi model zikirnya wong Arab, model zikirnya wong Asia, model zikirnya kita, model zikirnya dia kadang-kadang berbeda. Ada wong tuh nak dimarahi pakai suara, "Hui, tidak boleh." Betul lah? Ada wong tuh jangan, cukup. Ada wong cek itulah zikir dia subhanallah, subhanallah. Ada wong tuh subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, kita tahlilan kan? Kalau seandainya tahlilan kita, Pak, ingat tak kamu tahlilan malam Kamis, malam Jumat? Subhanallah. Nah, tujuan ulama itu menumbuhkan semangat. Selama tidak melanggar, betul Rasulullah itu dewean apa-apa. Selama tidak melanggar, artinya diperbolehkan. Insyirah. Itulah subhanallahnya Islam. Islam itu artinya bisa berlapang dada dengan situasi dan kondisi, asalkan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara dasar. Mau ini, kalulah teriak-teriak, subhanallah, itu berarti ada terkejut. Nah, itu kondisi yang terkadang harus kita mafhumi. Oke Bapak caklah suruh caknya nih. Ya cukup. Iya, oke doa ya. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi ada permintaan untuk salah satu anak kita berdoa semoga ini Allah angkat, apalagi kita semuanya dalam kondisi mu'takif. Semoga penyakitnya diangkat, operasinya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin di antara kita ini ada yang mustajab doanya dan Allah berikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma shfi anta syafi la shifaan ila shifaa shifaan yughadiru sakamak. Allahumma shfi mardaha wa mardal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasruka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.